नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में धोरण 8 नी जे स्व अध्ययन पोथी छे ए स्व अध्ययन पोथी में भाग नंबर 2 अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में पाठ नंबर जे 15 छे भारतीय बंधारण आ पाठनो स्व अध्ययन पोथीनुं संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियो तमने झड़पथी मळी सके। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे, नीचे आपेला दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधवानो छे। नंबर 1, कया देशनुं लेखित बंधारण समग्र विश्व में सौथी मोटुं गणवामां आवे छे? तो जवाब आवशे सी, भारत। नंबर 2, बंधारण सभाना प्रमुख कोण हता? तो जवाब आवशे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंधारणनी खरडा समितिना अध्यक्ष कोण हता? तो जवाब आवशे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। प्रमुख किए तो राजेंद्र प्रसाद, खरडा समितिना अध्यक्ष किए तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। नंबर 4, बंधारण सभा में कुल केटला सभ्यो हता? तो 389। बंधारण घड़वा जुदी जुदी कुल केटली समिति बनाववामां आवी रचवामां आवी हती? तो 23 समिति रचवामां आवी हती। बंधारण घड़तर माटेनो नीचेना पैकी कयो साचो समयगाळो छे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिवस। आमुख एटले शुं? तो जवाब आवशे ए, प्रस्तावना। नंबर 8, बंधारण में आमुखनुं स्थान क्यां छे? तो सौथी पहेला प्रथम। स्वतंत्रता पछी भारत देशे कई शासन पद्धति अपनावी छे? तो जवाब आवशे बी, लोकशाही। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर खाली जग्या हक ने भारतीय बंधारणना आत्मा समान कह्यो छे? तो बंधारणीय इलाजनो हक ने बंधारणनो आत्मा कीधो छे। खाली जग्या वर्ष सुधीना बाळकोने शिक्षणनी तको पूरी पाडवी ए माता पितानी फरज छे? तो 6 થી 14 वर्षना बाळकोने। संघ सरकार ने खाली जग्या सरकार तरीके पण ओळखाय छे? तो केंद्र सरकार पण कहेवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 2, आपेल प्रश्नों एक एक वाक्य में उत्तर लखो। बंधारण सभा कोने कहेवामां आवे छे? तो बंधारण घड़वा माटे रचवामां आवेली सभा ने बंधारण सभा कहेवामां आवे छे। नंबर 2, भारतीय बंधारणना कोई पण 5 घड़वैयाना नाम लखवाना छे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल ने फ्रेंक एंथोनी ने HP मोदी। कोई पण 5 नाम तमे लखी सको छो। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे, आपणा देश में दर वर्षे कया दिवस ने बंधारण दिवस तरीके उजववामां आवे छे? तो जवाब आवशे 26 नवेम्बरना दिवस ने बंधारण दिवस तरीके उजववामां आवे छे। नंबर 4, लोकशाहीनी व्याख्या लखो। तो लोकोथी लोको माटे, लोको वडे, लोको द्वारा चलाववामां आवता शासन ने लोकशाही कहेवामां आवे छे। नंबर 5, आपणा देश में बंधारणनो अमल क्यारथी शरू थयो? तो जवाब आवशे आपणा देश में बंधारणनो अमल 26 जान्युआरी 1950 ना दिवसथी शरू थयो। प्रश्न नंबर 3 में आपेला छे, आपेला प्रश्नोना मुद्दासर उत्तर लखो। अहीं आपणे मुद्दासर प्रश्नों अहीं आपणे 5 आपवामां आव्या छे, 6 ने एना पछी आपणे कारणों आपेला छे। ए प्रश्नનું सोल्यूशन करता पहला આપણે संपूर्ण हेतुलक्षी प्रश्नનું पहला सोल्यूशन કરી લઈએ। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू छे, नीचेना आपेला वाक्यों सामेना खानामां बॉक्समां हक के फरज ए लखवानुं छे। पण विद्यार्थी मित्रों, खाली जग्या जे बॉक्स आपेला छे खूब ज नाना छे, तमे अहींया नहीं लखी शको, तो वाक्यना अंतमां आपणे लखी शकाय। तो पहेलुं, देशનું रक्षण અને राष्ट्रीय सेवा करवी आपणी फरज छे। कायदो दरेक ने धर्म जाति लिंग आधारे सरखा गणे ए आपणो हक छे। जाहेर मिलकतનું रक्षण करवुं ए आपणी फरज छे। बधा नागरिकोने योग्यताना आधारे समान तक मळे ए आपणे हक आपवामां आव्यो छे। देशमां हरेफरे वसवाट के व्यवसाय करी शके ए आपणे हक आपवामां आव्यो छे। पोताना विचारो अभिव्यक्त करवा माटेनी स्वतंत्रता ए आपणो हक छे। बंधारण प्रत्ये वफादारी राखवी ए आपणी फरज छे।
રાષ્ટ્રીય સંસ્થાનો રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવો એ આપણી ફરજ છે. 14 વર્ષથી નાના બાળકોને બાળમજૂરી રોકવી એ આપણો હક છે. દેશની એકતા અને અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવું એ આપણી ફરજ છે. કોઈ પણ ધર્મ પાળવાની, તેના પ્રચાર પ્રસાર કરવાની સ્વતંત્રતા એ આપણને હક આપવામાં આવ્યો છે. દેશના લોકો વચ્ચે સુમેળ અને સમાજના ભાઈચારો વિકસાવવો એ આપણી ફરજ છે. પોતાની ભાષા, બોલી, આદર્શો, પ્રણાલીઓની જાળવણી કરવી એ આપણો હક છે. પર્યાવરણનું રક્ષણ અને જાળવણી કરવી એ આપણી ફરજ છે. અન્યાય સામે ન્યાયાલયનો આશરો લેવો એ આપણો હક છે. માનવતાવાદી અને સુધારાવાદી ભાવના કેળવવી એ આપણી ફરજ છે. અને 6 થી 14 વર્ષના દરેક બાળકને શિક્ષણ અપાવવું એ આપણી ફરજ પણ છે અને એ બાળકો માટે એનો હક પણ છે. તો આ રીતે તમારે જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 6માં આપેલું છે કે આપેલા ખાનામાં સુટેવ છે કે કુટેવ? સુટેવ એટલે સારી ટેવ, કુટેવ એટલે ખરાબ ટેવ, એ લખવાનું છે. તો રાષ્ટ્રગીત શરૂ થતાં ટટ્ટારને સ્થિર ઊભા રહેવું એ સુટેવ છે. જાહેર મિલકતની દિવાલ પર ખરાબ લખાણ કરવું એ કુટેવમાં આવશે. 6 થી 14 વર્ષના દરેક બાળકોને શાળામાં મોકલવા એ એક સારી ટેવ, સુટેવ છે. સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનું સન્માન કરવું એ સુટેવ છે. રાષ્ટ્રીય આપત્તિ અને રાષ્ટ્ર સેવામાં જોડાવવું એક સુટેવ છે. અન્ય ભાષા કે પ્રદેશના લોકો સાથે દ્વેષભાવ રાખવો એ કુટેવ છે. જંગલો અને પર્યાવરણને નુકસાન કરવું એ કુટેવ છે. દેશની દરેક ભાષાઓને સન્માન આપવું એક સારી ટેવ, સુટેવ છે. નારી સન્માન અને તેમના ગૌરવનું રક્ષણ કરવું એક સુટેવ છે. વૈજ્ઞાનિક માણસને બદલે અંધશ્રદ્ધામાં વિશ્વાસ રાખવો એક કુટેવ છે. સમાજ સુધારણા અને માનવ પ્રત્યે જીવદયા રાખવી એક સુટેવ છે. તળાવો અને નદીઓના કારખાનાનું ગંદુ પાણી છોડવું એક કુટેવમાં આવશે. દરેકની સાંસ્કૃતિક બાબતો, ભાવનાઓ અને માન્યતાઓને આદર કરવો એક સારી ટેવ, સુટેવમાં આવશે. તો આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 7માં આપણને આપેલા છે જોડકા જોડો. તો અહીં બ વિભાગ અ અને બ ને જોડવાનું છે. તો પેલું છે બંધારણ દિવસ એટલે કે કાયદા દિવસ આપણે ક્યારે ઉજવવામાં આવે? તો 26 નવેમ્બર. તો જવાબ આવશે એફ. પ્રજાસત્તાક દિન આપણે ક્યારે ઉજવવામાં આવે? 26મી જાન્યુઆરી. તો જવાબ આવશે એ. બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક ક્યારે ભરાણી હતી? તો 9 ડિસેમ્બરે. તો જવાબ આવશે ડી. મૂળભૂત ફરજ દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે? તો 6 જાન્યુઆરી. તો જવાબ આવશે બી. સ્વતંત્રતા દિવસ ક્યારે હોય? તો 15મી ઓગસ્ટ. તો જવાબ આવશે ઈ. તો આ રીતે જોડકાના જવાબ લખવાના છે. એફ, એ, ડી, બી, ઈ. પ્રશ્ન નંબર 8 આપેલું છે મને ઓળખો. મને ભારતના બંધારણના ઘડવૈયો કહે છે તો ડૉક્ટર આંબેડકર અથવા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર. હું બંધારણ સભાનો પ્રમુખ અને ભારતનો પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ છું તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. બંધારણની શરૂઆત માથી થાય છે તો બંધારણની શરૂઆત આમુખથી થાય છે. હું સંવિધાન તરીકે પણ ઓળખાવું છું તો સંવિધાન કયો કે બંધારણ કયો, બંને એક જ. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. આટલું જાણી લાવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા આપણને મૌખિક પ્રશ્નો આપેલા છે. એ પ્રશ્નના જવાબ તમારે તમારી માતા પિતા, મિત્રો, કોઈ શિક્ષકો સાથે ચર્ચા કરીને જવાબ મેળવવાના છે. બંધારણનો અમલ 26મી જાન્યુઆરી શા માટે થયો? બંધારણમાં સુધારો કેવી રીતે થાય? આમુખની રચના અને તેમાં શું લખેલ છે? દરેક પુસ્તકના બીજા પાને શું લખેલું જોવા મળે છે? 51 ક એટલે આપણા દેશમાં બંધારણમાં 60 દેશોના બંધારણનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. તો કયા કયા દેશોમાંથી શું લેવામાં આવ્યું છે? અને 2002 પહેલાં કુલ 10 મૂળભૂત ફરજો હતી. હવે 11મી તે કઈ હશે? તો એ રીતનું લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર આગળનો છે ઘટનાઓની યોગ્ય ક્રમ નંબર આપો. તો અહીં જે ઘટનાઓ છે એ કયા ક્રમમાં થઈ છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લખવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં બંધારણ નિર્માણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ, ત્યાર પછી પાકિસ્તાન દેશ અલગ થાય છે, પછી ભારત દેશ એના પછીના દિવસે સ્વતંત્ર થયો, એના પછી ગાંધીજી નિર્વાણ દિન, એના પછી આવશે બંધારણ સભામાં બંધારણનો સ્વીકાર